तुम दिनक आस ना मत दर्शन कर अरे अने दौन टे ना अने देले मुझे देवी मो आखिरे पलक ना ये तो मन लगे आखि बंद कर यहीपरि भाव में आसी प्रभु दर्शन दौरान देखुच पलक अच्छी बोली अच्छा अच्छा प्रभु टे मझे प्रभु आगू टे झुकी पड़े तौक कही आसतु तले किए अच्छी ना नाग लोक तले अच्छा नाग लोक अच्छा नाग भितर श्रेष्ठ नाग किए ना बासुकी बासुकी कौन कर पृथ्वी की धरी ना ना बासुकी कहला प्रभु मु भी धन्य होगली मु धन्य होगली कौन केमी धन्य हलु ना प्रभु यही मो मर्त्य पृथ्वी टेकी धरती ना तापर एति कुकर्म करुछंती नर हत्या करुछंती गो हत्या करुछंती जीव हत्या करुछंती पाप मनुष्य को मनुष्य मारी दौरान चोरी करुछंती डकायत करुछंती धर्षण केते गुड़िए पाप करुछंती ए पाप गुड़ा को मुंडे मुंडे मत ओजनिया लगे आपन टिके अनेकला पर पाप गुड़ा सब कौन गला मुझे हल भाग कहीं भाप देखते कौटी आज्ञा जिते माँ पुअर देह खराब कि अने दौची माँ कौन करुच्ची हे प्रभु मो जीवन टाक छिगा नहीं जाओ मो जीवनटा ये अंत कर दियो कि मो पुओ को मो झील को रक्षा कर दियो जीवन दान जड़े करती से हूँ माँ और बापा जीवन दान जड़े करती से हूँ माँ और बापा मु जोर कहूँ से माँ बापा ही आमर भगवान आमर दुख आमर सुख सब गुड़ाक सी नहीं जीवे से दुखे भांगी पड़े ना कि सुखे नहीं पड़े ना जदि किए केते पुओ को ता माँ आगे प्रशंसा करदेव माँ कौन कर माँ कौन कर ये छेप पकईदेव ना ना कहीं नजर लगे ना चिंता करूँ केते प्रकार माँ सन्तान सदा बेले सी देहांत हो गले भी आम माँ भी डाकी दौचे आ शक्ति आम से पड़े आज से माँ कथा पाई तीन पुर जाक उद्धार पाइले बोल आम देख बार गोटे माँ कथा को लेकिन प्रभु भगवान आज आसुँच कौटी जन्मस्थान को किंतु बाटरे कौन कहते माँ तुम कथा सीना मुझे जाऊँगी कि तीन पुर को आज उद्धार कर तीन पुर को उद्धार करुचे याठू बोली माँ केते महत्व ये भगवान निजे प्रतिपादन कर तेणु माँ गुंडीचा जो आज जात्रा ना दिन दिगला गुंडीचा जात्रा आ गोटे माँ कौटी आ गोटे माँ कौन कहते ना भगवान जगन्नाथ दान कौन समस्त की बर देदेले आगे दान कौन कले भगवान दान कर गोटे मनुष्य समाज को क्या मनुष्य गुरा सदा सर्वदा अनीति करने धुरंधर खराब काम करने धुरंधर किंतु भल काम करने कष्ट लगे तेणु ये मनुष्य मान सत् पथ परिचालित करने नीति नियम परिचालित करने धर्म ग्रंथ तैयारी अन्य कौन जीव धर्म ग्रंथ कुकुर को जब आप खाई देखे बुला कुकुर को सी तुम भोग टे पड़ो गोटे षंढ को आप खाइबू दिखती झाड़ा चलती कहीं कारण रखिले ना कि मनुष्य एत मान अज्ञानी तो ज्ञान देवाई विभिन्न प्रकार धर्म ग्रंथ तैयारी बोला देख बाहर भगवान जगन्नाथ कौन दान कर कौन दान कर माँ बड़ बाटे कौन एमती सेमती कर श्रीमद भागवत महापुराण को दान कर बोला देख बाहर श्रीमद भागवत महापुराण को जन समाज को दान कर मोर धारावाहिक ढेंकानाल 40 मिनिट आज्ञा कहले भागवत कर आनंद हो गले समस्ते हरिबोल भोड़ी आनंद हो गले माँ 4-5 जन आसिले मुझे कहली आगे जब दरकार भागवत भाई तेल ये आसिक नहीं जी गोटे माँ कहला भागवत भाई देवे मुझे तुम ठिकना दिंतु तुम घरे जाकि भागवत बही पहुँचीज आपण मो कथा को अविश्वास करूँ ना तापर बयस 20-60 भितर यात्रा होती तो जो आम धारावाहिक चली से पाखे पहुँचीगले माँ कहले आगे गोटे कथा पचारे बोले कौन कह मोर सरला
तो मो संगे आगे मत कहते ना आज्ञा भागवत आम कौन पढ़ी पारू गीता कौन पढ़ी पारू हाँ पढ़ी पार असुविधा कौट अच्छी ना आम घरे मना कर गीता भागवत तो पढ़िया नहीं ठीक कर आउ मैंने गोटे छोटिया माटे बयस मत 25-26 खंड हम आप कहते पढ़ा को व्यायाम कर कथा मत कहले बोले मुझे तो थी थी को देखी जोर कहूँ आ मुझे जोर कह तू के जोर कह कौन ना तो आज्ञा कौन शुण गीता भागवत पढ़ापी मना करा माँ मान कहीं मना कर ना माँ हूँ सबू शक्तिर आधार किए सी माँ सरस्वती पाठ पढ़ा माँ सरस्वती पाठ पढ़ा कि आम पाठ पढ़ा क्या डाकुचे माँ सरस्वती पूजा करुचे आउ माँ रही किए ना माँ लक्ष्मी आम धन देवा आम धन देवा कि सी आमको धन देते तेणु आम धन देवा ना माँ सरस्वती पाठ पढ़ेगा ना आम देह शक्ति नहीं किए ना माँ दुर्गा महिषासुर बधन करते माँ दुर्गा को आम शक्ति देवा ना नाई पुणी कहुँ कहीं ये कहुच्छे जे माँ हूँ गोटे नारी हूँ गोटे झील हूँ साक्षात धर्मर अवतार पाखे अधर्म ना तेणु सी जो धर्म प्रचार कर कथा नारायण निजे धर्म प्रचार कर भागवत भागवतर द्वादश स्कंद भगवान वाङ्मय मूर्ति शरीर प्रत्येक अंग हूँ भागवत जिते मुझे बारंबार कहती जो स्कंद पढ़े भगवान से स्कंद को मुंडिया मारे से स्कंद अंश से अंग को मुंडिया मारे और से अंगर किए अच्छे भक्त ताकू मुंडिया मारे भागवत आरंभ करेंगे भागवत एमती सेमती ग्रंथ नुहे जे आम जी आस से भागवत पढ़ी पकेब जो आसे से बस पड़ो आपण ठाकुर घर कर ठाकुर घर जमी पशिजे आपण गोटे स्वर्ण हो मैंने गोटे संस्कार हो पशिले गोड़ हाथ टे धोबे धुआ लुगा टे पिंधे बस जहाँ पढ़े से प्रकार भाव जब न रखिए आपंकर कौन आस प्रभु कौन कहे अरे तक मनुष्य जन्म दे भागवत कौन कहले मनुष्य देह दिव्य ज्ञान गोविंद मनुष्य देह दिव्य ज्ञान आउ देखी संतोष भगवान गोविंद 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 मधु गरुषि मकरंद गोविंद गोविंद हरि बोल मनुष्य देह दिव्य ज्ञान ज्ञान मुझे सबू केते गुड़े प्राणी समस्त प्राणी पर श्रेष्ठ प्राणी तत्व कर तू एति जापर संस्कारित होकर ठाकुर घर को तेना आम से मनुष्य जब आम ठाकुर घर को आम संस्कार हो जाऊे धुआ धुआ पिंधिक जाऊे पाद धोकी जाऊे पान खाई पोली कर फोपाड़ी पान वाला कि भाग्य देखी पान खाइले पोली कर फोपाड़ी दौचे मद फद पीवा नहीं गजे टाणी बिरी टाणी सब परिष्कार परिच्छन जाऊे जो जगह भागवत पढ़िया भत्ता देखते बस पड़ो तो कौन भाव ठुंगा करवा काकर एमती भाविले तुम सेमती फल पाइब जार जो भाव देखी गोविंद नाव मूर्ति ईश्वरी गोविंद पूर्वार्जित कर्म फले गोविंद आउ जाची मुदे उठाई बले गोविंद आउ कर्म हो नहीं अन्य देव गोविंद आउ भजात कर्म पादे सेव गोविंद आउ देवता आदि मुनि जेते गोविंद आउ कर्म रे बंधन समस्ते गोविंद कहला परे उद्धव कहूँ प्रभु सबुथ तू जड़ित होछु मत बुलानी बुलानी आउ गोटे मु पचार कह ना कौन ना कि कर्म करी है विपार गोविंद कहे कमलार वर गोविंद गोविंद गोविंद
ମକରନ୍ଦ କ'ଣ ବା? ମକରନ୍ଦ କ'ଣ? ମକରନ୍ଦ କୋଉଠୁ ଗଳୁଛି? କୋଉ ଜାଗାରୁ ଗଳି ପଡୁଛି? ମାନେ ଯେତେ ଘର ଛପରରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଗଳି ପଡ଼େ ସେତେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ମକରନ୍ଦ ଗଳି ପଡୁଛି? ମକରନ୍ଦ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣଟା ଭାବୁଛେ? କ'ଣ ପଡ଼େ ଘର? ମକରନ୍ଦ ବୋଲି କ'ଣ? ମକରନ୍ଦ ପାଟି କଥା କହିଲା। ମକରନ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ? ମକରନ୍ଦ ଗୋଟେ ରସ। ସେ ରସ କି ରସ କୁହାଯାଏ? ଅମୃତ ପରିକା ରସ। ମକରନ୍ଦ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି? ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ବାହାରୁଛି। ସେ ପଦଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଭାଗବତରେ କୋଉଠି ଅଛି କୁହ? ଭାଗବତରେ କୋଉଠି ଅଛି କୁହ? କଣ ବା କୋଉଠି ଅଛି? ମକରନ୍ଦ ଯୋଉ ପଦଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଯୋଉ ପଦରୁ କଣ ଆମର ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, କି ଆମର ମୁହଁଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭିତରୁ କାମ ହେଇଛ କଥା ମୁହଁକୁ କଥା ମୁହଁକୁ ଗୀତ ମୁହଁକୁ କର। ତାହେଲେ କୋଉ ପଦରେ ମକରନ୍ଦ ଅଛି? ଭାଗବତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡେ ଏଡେ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉ ପଦରେ ଅଛି? ପଦ କୋଉଠି ଅଛି? କହୁନ କୋଉଠି ଅଛି? ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭାଗବତ ପଢୁଛ ବୋଲି କହିଦଉଛ। ପଦ ବାହାରି କର। ପଦ ମାନେ ଗୋଟେ ପଦ, ଦିଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ। ଉପର ପାଦ ଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା ତଳ ପାଦ ଆସିଲା ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ପଦ ଯୋଉ ପଦଟା, ସେ ପଦଟାରୁ ଆଜ୍ଞା ମକରନ୍ଦ ମାନେ ଅମୃତ ପରିକା ବାହାରୁଛି। ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ ବାର କୋଉଠି ଅମୃତ ଆଉ ସେ ବାହାରିଲା କୋଉ ପାଖରେ ବାହାରିଲା ନା? ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀମାନ। ଅମୃତମୟ କଥା ବାଲା କଥା ମୋତେ ଶୁଣି ମୋତେ ଅମୃତ ପରି ଲାଗିଲା। ମୋ ଶରୀର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ବା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଅମୃତ କୋଉଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ପାଠିରେ ବାହାର। ଆଉ ଅମୃତ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମେ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଦରେ ସିନା ସେ କଥାମୃତ ବାହାରିଲା, ପଦଟା ବା ଅଛି, କଥାମୃତ ବାହାରିଲା। ଅମୃତ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଅମୃତ କୋଉଠୁ ବାହାରିଥିଲେ? ଉଭୟ କୋଉଠୁ ବାହାରିଥିଲେ? ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଅମୃତ। ଦେଖିଛେ? ଦେଖି କଳ୍ପନା କରୁଛେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ନା? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା କ'ଣ କିଏ ଧନୁତେ ଧରିକି ବାହାରିଲେ ଅମୃତ ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ, ତାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏମିତି ହେଇଥିବ, କଳ୍ପନା ହେଇଥିବ ନା, ଏ ଅମୃତ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛେ ଇଏ ହେଲା ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ସିଏ ହେଲା ଅମୃତ। ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେ? ଗଙ୍ଗା ପାଣି କୋଉଠୁ ପାଇବେ? ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରୁ ନା ନାଇଁ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀରୁ ପରେ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ହଉଛି ହୋମ, ଯେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ନେଇ ଆସିବୁ ଗୋଟେ କିଣିକି ନା, କୋଉଠୁ ଆଣୁଛେ? ପୂଜା ଦୋକାନରୁ ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କର ଏବେ କ'ଣ ପୂଜାପୂଜି କରିବେ, ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଦରକାର ହବ। ହେ କି ଆମର ପୂଜା ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଗଙ୍ଗା ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣିବା? କିଣିକି ଆଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଗଙ୍ଗା ପାଣିଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ମୋ କଥାର ଟିକେ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣିଟି ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଯିବେ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଦେଖିଛି ସେ ଜାଗାଟା କହିବି, ବନାରସ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କାରଣ ମୋ ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁରଟା ହେଇଥିଲି। ବନାରସ ଯାଇଥିଲି, ଏଇ ଖରାଦିନେ ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ଗଙ୍ଗା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅନେଇଲି। ମୋ ଶଳାର ମୋର ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣି ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ଓଡ଼ିଆ କଥା କି ବୁଝିପାରୁନ, ତମେ ଏ କଥା ବୋଲି କ'ଣ ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ କ'ଣ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା, ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ନା? ହଁ। ଏ ପାଣି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ନା? ହଁ। ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? ମାନେ ଇଏ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ହେଲା, ଏ ପାଣି ସଦାବେଳେ ଏତିକି ନା ଅଧିକା ହୁଏ?
ନା ନାଇଁ ଅଧିକା ହୁଏ ନା କେତେବେଳେ ନା ବର୍ଷା ଦିନେ এই ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ খুব ବର୍ଷା ହେବ ଗଙ୍ଗା ଦୁଇ କୂଳ ସମାନ ହେଇଯିବ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ପାଣି କେଉଁ ପାଣି ସେଟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ କେଉଁ ପାଣି ଯାଉଛି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଆଉ ଗଙ୍ଗାରେ ଯିବ ତାହେଲେ ପାଣିଟା କାହାର ଗଙ୍ଗାର ବର୍ଷା ପାଣି ଖରା ଦିନରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ନଦୀରେ ଖରା ପାଣି ଗୋଟେ ଧାର ଯାଉଥିଲା ଖରା ଦିନେ ସେଇ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ସେ ପାଣିଟା କାହାର ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ଇନ୍ଦ୍ରର ଇନ୍ଦ୍ରର ପାଣି ବା ଠିକ୍ କରିବ ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ମରିଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା ନା ଇନ୍ଦ୍ର ପାଳିଲାନି ତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କଲାନି ବର୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ହାତରେ ପାଣିଟା କାହା ହାତରେ ତେଣୁ ସେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ନଦୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପାଣିଟା କାହାର ଗଙ୍ଗା ପାଣି କୋଉଟା ଗଙ୍ଗା ପାଣି କୋଉଟା ତଳେ ପରେ ଗଲା ପାଣି ତାହେଲେ এইঠু পানিটা এটি পড়বে গঙ্গা নদীরে গঙ্গা পানি গলা তাহলে সে গঙ্গা বাহারিছে কোটু না সমুদ্র হিমালয়ରୁ বাহারিছে তাহলে গঙ্গা পানি আমার দরকার কোটি গঙ্গা পানি আছে সুন্দর কথা সত্য যুগের কথা ভগবান অবতার হয়েছিল কেউ অবতার না বামন অবতার হয়েছিল বামন অবতারে କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ପାଦରେ 3 ପାଦ ମାଗିଲେ ବଳି ଚିନ୍ତା କଲା ତାର 3ଟା ପାଦ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ତୁ 3ଟା ପାଦ କ'ଣ ନେବୁ ତୁ କେତେ ପାଦ ନେଇଯାଉନୁ ଆରେ 3ଟା ପାଦରେ କେତେ ଜାଗା ନେବୁ ନା ଆଗ ନିୟମ କର ଗୁରୁ ଥିଲେ କିଏ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ବାଳି ବଳି ଆକୁ ନିୟମ କରି ଚିହ୍ନିଛୁ କିଏ ନା ଛୋଟିଆ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ନା କିଏ ନା ସେଇ ଛଳିଆ ସେଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନାରାୟଣ ଏଇ ରୂପ ଧରିକି ଆସିଛି ନା ନାରାୟଣ ଆସୁଛି ମୋଠୁ ଡାକ ନେବାକୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନାରାୟଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଠୁ ଦାନ ନେବାକୁ ମନେ ଭାବୁଛି କହିଲା ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ନା ଭାବୁଛି କ'ଣ କି ନାରାୟଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଠୁ ଦାନ ନେବାକୁ ଯିଏ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ଆଧାର ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ଯିଏ ସ୍ଥିତି ଯିଏ ପ୍ରଳୟ ଯିଏ ସତ ଯିଏ ଚିତ୍ ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧିଦୈବିକ ଆଧିଭୌତିକ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ କରିଦେବ ହଁ ସିଏ ଆସିଛି ଦାନ ନେବାକୁ ଗୁରୁ ତ ମିଛ କହୁଛ ନା ଆରେ ମୁଁ ଗୁରୁ ମିଛ କହିବି ତାକୁ ଶପଥ କରନି ନା କହିବି ଯଦି ଭଗବାନ ମୋଠୁ ଦାନ ନେବେ ମୁଁ କେଡ଼େ ଦାନୀ ଏଥିରୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପାତାଳ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଦାନ ଦେବି ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏଇ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଛ କ'ଣ ତମେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଗୋସାଇ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ତମେ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଛ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉନ ନା ନାଇଁ ବଡ଼ ସେ ଅଲଗା ତୁ ଦେବୁ କି ନାଇଁ କହ ନା ଏଡ଼ିକି ପାଦ ଏଇ ଝିଅ ଟିକର ପାଦ ଏଡ଼ିକି ପାଦରେ ତୁ କେତେ 300 ପାଦ ନେଇଯାଉ 3ଟା ପାଦ କ'ଣ ମୋତେ ମାଗୁଛୁ ଆଜ୍ଞା 3ଟା ପାଦ ମୋତେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ତୁ 300 ପାଦ ଦେ ଆଜ୍ଞା 3ଟା ପାଦ ମୋତେ ଦଉଛୁ ଆମେ ପଛେ 300 ପାଦ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସାରା ପୃଥିବୀକି ନେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲେ ଅନେଇ ଦେଲା କଲେ ଆରି ବାହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ କ'ଣ ବାହାର କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବାହାର କଲେ କେଉଁଠୁ ବାହାର କଲେ ନାଭିରୁ ବାହାର କଲେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ବଡ଼ବାଟେ କ'ଣ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇଲେ ନା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ଆମର ଭାଗବତ କହିବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ବାଲି ଭାଗବତ କହିବି ମୋର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସେ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଥା ଭିତରେ କେହି ଭାଗବତ କହୁନଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଛି ଭାଗବତ କହୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛି ଭାବୁଛ ଖାଇପାରୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଭାଗବତ ମୁଁ କହିଛି ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଥା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ତ ତାହେଲେ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତିଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ କେବେ କହିଲି ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛୁ ନା ନାହିଁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସେ ନେଇଗଲେ ତୁ ତା ତଳେ ରହିଗଲୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘୋଡ଼େଇଲେ ନା ପାଦ ଉପରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତା ପିଲା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏ ପାଦ ଉପରେ ନା ତଳେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଦ ଆସିଦେଲେ
ତା ତଳେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରହିଲେ ତା ତଳେ ବଳି ରହିଲେ ନା ପୂର୍ବ ହେଲା କାରଣ ସିଏ କେତେ କହୁଛି ମୁହଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଦେବ ଗୋଟେ ଭାବ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଭାବଟି ରଖା ହେଇଛି ଭାବରୁ ଯାହାକି ସମୃତ ହୋଇଲା ଭାଗବତ ଏ ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ତୀର୍ଥ ସେଇଠି ଅଛି ଭାଗବତ ଏ ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟର୍ଥ ସେଇଠି ନାହିଁ ଭାଗବତ ବୋଲ ଆମେ ଦେଖବାର ଭାଗବତ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଗୋବିନ୍ଦ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଗୋବିନ୍ଦ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ପିଣ୍ଡ ସକଳ କର୍ମ କର ଆଉ ପିଣ୍ଡ ସକଳ କର୍ମ କର ପିଣ୍ଡେ ସକଳ କର୍ମ କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ନମର ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଲୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପିଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେଇଆ ଅଛି ଭାଗବତ କହିଲେ କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମଣିଷ ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା 50 ବର୍ଷ 51 ବର୍ଷର ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିଲା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧିଲା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଭଲ କି ଆଖି ଦୁଷିଲା ନାହିଁ କାନକୁ ଭଲ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ଚୁଟି ପାଚିଗଲେ ମୋତେ କଳା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା এই প্রকার ভাবের বিকল্প তৈরি করে সব বুলুছে আগে এই প্রকার ভাবে আমি কেদিন বঞ্চবা যে ব্রহ্মাণ্ড বিষয়ে আমি জাঁয়া তেমন তাকে কমাই দেখি আনিলে ভারি কম না পিণ্ডকে নিয়ে আসলে পিণ্ডের যা আছে ব্রহ্মাণ্ডের সেইয়া আছে পিণ্ডের যা আছে ব্রহ্মাণ্ডের সে আছে প্রমাণ না পিণ্ড ভিতরে কিଏ ଅଛି না বায়ু ଅଛି বায়ু রূপী ব্রহ্ম ଅଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ବାୟୁ ରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମ ତେଣୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ତାର ଅଛି ଆଜି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପିଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେଇଆ ଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନେଇଗଲ ଏ ପିଣ୍ଡରେ ବି ସେଇଆ ଅଛି ଏଇଠି କିଏ ଆକୁ ଜାଣିଲା ଆକୁ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ପିଣ୍ଡ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନା ଜାଣନ୍ତି ସ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ପଣ୍ଡିତ କିଏ ଯସ୍ୟ ସର୍ବେ ସମାରମ୍ଭା କାମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତା ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମାଣ ତମାହୁ ପଣ୍ଡିତ ବୁଧା ହେ ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡିତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସକଳ କାମନାକୁ ବାସନାକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିଛି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଦୁନିଆରେ ନେବି ଶଳା ପଦେ ଶୋଧିଦେଲା ଖରାପ ଭାଷାରେ କହିଦେଲା କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୋ ତା କଣ୍ଠରେ ବିଜୟ କରି ମୋତେ କହିବୁ ମୋ କାନରେ ବିଜୟ କରି ଶୁଣିବୁ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି ତୁ ବାଡ଼େଇଲୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ତାହେଲେ ତୁ ଯାହାଟା କହୁଛୁ ମୁଁ ସେଇଆ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କାମ ରୂପକ ସଂକଳ୍ପ ରୂପକ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିତା ରୂପକ ସବୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିଦେଇଛି ସେ କ'ଣ ବାହାରିବ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ କାଠ କ'ଣ ବାହାରିଲା କୋଉଠି ନା ଅଙ୍ଗାର ବାହାରିଲା ଅଙ୍ଗାରକୁ ଦଗ୍ଧ କଲେ କ'ଣ ବାହାରିଲା ନା ଧଳାରେ ବାହାରିଲା ଶୁଭ୍ର ହେଇଗଲି ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଗଲି ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଛି ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲି ମୋର ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାହାର ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ଭାବିବ ସେ ଜାଣିବ ଏ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାଥିରେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ସୁନା ଦାନ ଯେତେ ଦାନ ଦେଲେ ମୋତେ ପାଇବ ବିଦ୍ୟା ଦାନ ମୋତେ ଭାବିଲେ ପାଇବ ସେଇ ଦାନ ଦେଉଛ ତମ ଆଗ ଦାନ ବି ସଞ୍ଚିତ ପାଇଁକି ରଖୁଛ ତମ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦିଅ ବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦିଅ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଉଛ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାମ ରତ୍ନ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଉଛ ଏଗୁଡ଼ା ତମର ଆଗ ପିଠା ପିଠା ତମ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରି ରଖୁଛ ମୋତେ ଭାବିଲେ ମୋ କତିକି ଯିବ ମୋ ଭାବନାଟା ହେଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଦାନ ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭାବ କରି